संवर्ग संयोजनों में जे ते टॉपिक ए समघटकता जोईशुं। ए पहला जो चैप्टर नंबर 9 जे छे ए चैप्टर नंबर 9 आपणा माटे 10 मार्क्सनुं छे। 10 मार्क्सनुं छे, एमांथी 3 जे छे MCQ छे अने पार्ट बी में 7 मार्क्सनुं पूछाशे। पार्ट बी में 7 मार्क्सनुं, एमांथी 3 मार्क्सनो एक प्रश्न छे अने बीजो एक 4 मार्क्सनो छे। तो समघटकता छे 4 मार्क्स माटे पण उपयोगी अने 3 मार्क्स माटे पण उपयोगी थाय एवो टॉपिक छे। तो आपणे एने शॉर्ट में समझवानो ट्राय करीशुं समघटकताने। तो स्टार्ट करिए समघटकता, इम्पोर्टंट टॉपिक। समघटकता, तो समघटकता एटले शुं? तो के बे अथवा वधारे संवर्ग संयोजनोना अणुसूत्र अथवा तो रासायनिक सूत्र अथवा तो एना अणुसूत्र समान होय। रासायनिक सूत्र अथवा तो अणुसूत्र समान होय, परंतु तेना परमाणुओनी गोठवणी भिन्न होय, एटले के जुदी जुदी होय, भिन्न होय, तो तेने एकबीजाना समघटको। तो व्याख्या एवुं कहे छे समघटकतानी कि रासायनिक सूत्र अथवा तो अणुसूत्र समान परंतु परमाणुनी गोठवणी भिन्न। तो जे संयोजनों छे एने एकबीजाना समघटको अने आखी घटना छे एने आपणे समघटकता कहीशुं। आ एनी व्याख्या छे। कया कया समघटकता आपणे भणवानी छे? तो एक समघटकता छे आपणी जोडे भौमितिक समघटकता, जे 4 मार्क्स माटे मोस्ट इम्पोर्टंट भौमितिक समघटकता। बीजी समघटकता छे भणवानी छे प्रकाशीय समघटकता। प्रकाशीय समघटकता अने त्रीजी समघटकता जे छे बंधारणीय समघटकता। बंधारणीय समघटकता। तो आ त्रणेय त्रणने आपणे शॉर्ट में क्या क्या पॉइंट जे छे आपणे लखवाना छे ए जोईशुं। आपणे आखी थियरी छे, थियरी नहीं जोईए, आपणे क्या क्या पॉइंट एमां आववा जोईए समघटकतामां, भौमितिक समघटकतामां, प्रकाशीय समघटकतामां अने बंधारणीय समघटकतामां। तो पहला चालू करिए आपणे भौमितिक समघटकता। पहला जोई लीए भौमितिक समघटकतामां। तो पहलू है भौमितिक समघटकता। तो भौमितिक समघटकता की व्याख्या लखवानी हो तो पहला सेम टू सेम रासायनिक सूत्र समान, बंधन हे समान हशे पण अवकाश में परमाणुओं की गोठवणी जुदी जुदी हशे। एटले अवकाशीय समघटक पण कहेवाशे आने। अवकाशी समघटकोनो भाग छे, प्रकार छे प्रकाशीय अने भौमितिक। अवकाशी समघटकोना प्रकार छे। भौमितिक समघटकता कया कयामां जोवा मळशे? तो कि हिट्रोलेप्टिक संकीर्ण में जोवा मळे। बराबर, पहलो पॉइंट एमां आपणे लखवो पड़े कि भौमितिक समघटकता हिट्रोलेप्टिक संकीर्ण में जोवा मळे। हिट्रोलेप्टिक नी व्याख्या आपणे जोई थी कि हिट्रोलेप्टिक संकीर्णो कोने कहेवाशे? कि जेमां लिगेंड छे, लिगेंड जुदा जुदा लिगेंड होय, समान होय तो एने होमोलेप्टिक अने जुदा जुदा लिगेंड होय तो हिप्रोलेप्टिक। तो आ पहलो पॉइंट आपणे याद राखवानो कि हिट्रोलेप्टिक संकीर्ण में लिगेंड है, लिगेंडनी भिन्न भिन्न गोठवणी शक्य बनशे, माटे एमां भौमितिक समघटकता जोवा मळशे। आपणे बे मां जोवानुं छे, कया कयामां जोवानुं छे आपणे? तो एक तो संवर्गांक 4 होय एवा संयोजन में जोवानुं छे आपणे। तो संवर्गांक 4 वाळा संकीर्ण में जोवानुं छे। 4 वाळामां पण कयुं? तो संवर्गांक 4 होय एमां बे प्रकारना आकार बनशे, भौमितिक आकार जोवा मळे। एक तो आपने जोवा मळशे तो समचतुष्फलकीय छे। तो समचतुष्फलकीय में आ समघटकता जोवा मळे नहीं, એટલે સમચતુષ્ફલકીમાં नहीं जोवा मळे। संवर्गांक 4 तो समचतुष्फलकीમાં नहीं जोवा मळे। कयामां जोवा मळशे? तो आपने जोवा मळशे खाली समतल्य अथवा समचौरस में जोवा मळशे। कयामां जोवा मळशे? समचौरस में। तो एक समचौरस में जोवा मळशे। એટલે સંવર્ગાંક આગ
4 ધરાવતા સમચોરસ સંકીર્ણ છે એમાં જોવા મળશે। તો સંકીર્ણોમાં 4 સમગ્રાખા હોય તો આપણે યાદ રાખવાનું એક તો 22 અને 24। આ 22 અને 24 શું છે? તો 22 અને 24 જે છે એ છે આપણી જોડે સમગ્રાંક 4 હોય અને આકાર સમચોરસ હોય। સંકર્ણ છે, સંકર્ણ કયું હશે? D2 DSP2 હશે, સંકર્ણ DSP2 હશે। આકાર સમચોરસ હોય એમાં આપણે ગોઠવણી જે યાદ રાખવાની છે એ ગોઠવણી છે M A2 B2 યાદ રાખવાનું છે આપણે। A2 B2 યાદ રાખવાનું છે। બંને કેવા હશે? એક દંતી લિગેન્ડ હશે, બંને એક દંતી લિગેન્ડ હશે। કયા કયા સમઘટકો જોવા મળશે? તો યાદ રાખશું, એક સીસ સમઘટક જોવા મળશે અને બીજો સમઘટક છે ટ્રાન્સ જોવા મળશે। તો આટલી વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે। સમઘટક 4 એમાં A2 B2 સીસ અને ટ્રાન્સ જોવા મળશે। એની રચના આપણે જોઈ લઈએ। સીસ અને ટ્રાન્સ બે સમાન લિગેન્ડ છે એ સરખી બાજુ આવે તો બી અને એ સમાન બાજુ હોય, સમાન લિગેન્ડ તો એને સીસ કહેવાશે। તો આ સીસ કહેવાશે। અને વિરુદ્ધ સ્થાન પર હોય તો એ બી, તો એની વિરુદ્ધમાં બી। તો એકબીજાની વિરુદ્ધમાં હોય તો એને ટ્રાન્સ કહેવાશે। તો સીસ અને ટ્રાન્સ સમાન બાજુ તો સીસ અને એકબીજાની વિરુદ્ધ બાજુ તો ટ્રાન્સ કહેવાશે। તો આ એનું સામાન્ય રચના લખીએ આપણે। ઉદાહરણ લખી નાખીએ એનું। ઉદાહરણમાં છે આપણી જોડે, તો ઉદાહરણ યાદ રાખશું PT NH3 Cl2 PT NH3 Cl2। તો PT 2 ને 2 4 સમઘાત 4 છે, 2 2 છે 22 છે, મતલબ કે સીસ અને ટ્રાન્સ જોવા મળશે। તો આના સીસ અને ટ્રાન્સ સમઘટક દોરવા હોય તો પ્લેટિનમ છે એ વચ્ચે આવશે મધ્યમાં, તો આ બાજુ લખીએ આપણે NH3, બીજો NH3 પણ એની બાજુમાં જ Cl તો એક સાઈડ છે, એકબીજા નજીક છે તો એને સીસ કહેવાશે। તો આ સીસ સમઘટક દોર્યો આપણે। હવે NH3 છે આ સાઈડ પર, એની અપોઝિટ એટલે કે વિરુદ્ધ સાઈડ પર NH3 લગાવી દઈએ। Cl એની વિરુદ્ધમાં Cl। તો આને કહેવાશે ટ્રાન્સ, તો આ સીસ અને ટ્રાન્સના ઉદાહરણ લખ્યું અને એની સામાન્ય રચના છે લખી। તો સીસ અને ટ્રાન્સ આ રીતે આપણને જોવા મળશે। બીજું એક સંયોજન છે જેમાં 4 એ 4 લિગેન્ડ અલગ અલગ હોય। તો MABCD 4 એ 4 લિગેન્ડ અલગ અલગ છે। તો એમાં ટોટલ 3 સમઘટકો જોવા મળે। 3 સમઘટકો જોવા મળે। એ 3 સમઘટકોમાં 2 જે છે એ સીસ સમઘટક હોય અને એક જે છે ટ્રાન્સ સમઘટક હોય। 2 છે એ સીસ અને એક છે ટ્રાન્સ કહેવાશે। એની રચના છે દોરવાની જરૂર છે નહીં આપણે। 3 સમઘટકો છે, 2 સીસ અને 1 ટ્રાન્સ, 2 સીસ હશે ને 1 ટ્રાન્સ, ટોટલ 3 સમઘટકો જોવા મળે। તો સમઘાત 4 માં આટલી વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે। હવે સમઘાત 6 વાળામાં આપણે કઈ વસ્તુ એમાં યાદ રાખવાની છે? તો સમવર્ગાંક 6 હોય એમાં આકાર તો કયો આકાર હોય? તો અષ્ટફલકી આકાર હોય। અષ્ટફલકી આકાર હશે। એમાં 2 સંયોજન યાદ રાખશું આપણે। એક યાદ રાખશું 24 MA2B4 એકદંતી લિગેન્ડ। બીજું યાદ રાખશું MA3B3।
એટલે કે 33 યાદ રાખશું. ત્રીજું આવશે કે દ્વિદંતીય લિગેન્ડનું, એ આપણે પછી જોઈએ. તો 3 પ્રકારના આમાં સૂત્રો બનશે. પહેલું આપણે A4 B4 ચોઈસ વાળું જોઈ લઈએ. તો એમાં શું આવશે, તો એમાં કયા સંગઠકો જોવા મળશે, તો આમાં જોવા મળશે આપણને સીસ અને ટ્રાન્સ. યાદ રાખશું, સીસ અને ટ્રાન્સ. સીસ અને ટ્રાન્સમાં જે ઓછા છે એ નજીક આવે તો સીસ, અને ઓછા છે એકબીજાની વિરુદ્ધ આવે તો ટ્રાન્સ કહેવાશે. તો રચના કરી નાખીએ. આનો અષ્ટફલકી આકાર બનશે. ઓછા છે એ, તો એ અહીં લગાવી દઈએ, બીજો એ લગાવી, તો એક બે અહીં નજીક આવી ગયા, બાકીના છે 4 છે એને લગાવી દઈએ અહીં. B4 હતા, તો આ જે રચના છે એ છે એક બે અહીં નજીક આવશે, તો એને કહેવાશે સીસ. હવે એનો ટ્રાન્સ સંગઠક દોરવો છે, તો ટ્રાન્સ સંગઠક દોરીએ. તો એ ઉપર, એ નીચે, એક બેની વિરુદ્ધ ગોઠવી દેવાના, બાકીના છે જે છે બી. તો આ સંગઠકને આપણે ટ્રાન્સ સંગઠક કહીશું. તો સીસ અને ટ્રાન્સ જોવા મળશે A2 B4માં આ રીતની રચના જોવા મળશે. હવે એનું ઉદાહરણ લખી નાખીએ. એક ઉદાહરણ યાદ રાખશું આપણે, CO વાળું, કોબાલ્ટ Na3 4 Cl2 પ્લસ. CO આપણો મેટલ ધાતુ હશે, મધ્યસ્થ ધાતુ પરમાણુ, તો CO. તો આપણે સીસ સમઘટક દોરો, તો Cl અહીં નાખી નાખીએ. Cl ઓછા છે તો Cl ને એક બાજુ લગાવી દીધા, Cl. બાકીની જગ્યા પર NH3, બાકીની જગ્યા પર NH3. આ સંગઠકને આપણે સીસ સંગઠક કહેવાશે. આ જે છે સીસ સંગઠક. ટ્રાન્સ દોરવો છે આનો, તો Cl ઉપર Cl નીચે, આ થઈ ગયો ટ્રાન્સ. બાકીના છે તો અહીં આપણે NH3 લગાવી દેવાના, તો NH3. તો સીસ ટ્રાન્સ આ રીતે આપણે છે દોરીશું. તો આ તો આપણે સળંગાંક 6માં સૂત્ર A2 B4 એટલે કે એક 4 લિગેન્ડ અને બીજા 2 લિગેન્ડ હોય એવામાં સીસ અને ટ્રાન્સ. બીજું સૂત્ર છે આપણી જોડે A3 B3. 3 લિગેન્ડ હોય એવું સૂત્ર આપણી જોડે છે A3 B3. તો એમાં જે સંયોજન જોવા મળશે સમઘટક, એ સમઘટકનું નામ છે ફેશિયલ અને મેરેડોનિયલ. ફેશિયલ અને મેરેડોનિયલ. તો સમઘટક આવશે એક ફેશિયલ અને બીજો સમઘટક છે એનું નામ છે મેરેડોનિયલ. A3 B3માં એક જોવા મળશે ફેશિયલ અને બીજો છે મેરિડિયોનલ. એક ફેશિયલ અને મેરિડિયોનલ. તો ફેશિયલ અને મેરિડિયોનલમાં યાદ રાખશું પહેલાં તો આપણે, તો એ ગોઠવણી તો અષ્ટફલકીય, ઉપર નીચે. તો એક જ ફેસ પર એ છે તો બીજો એ અહીં અને ત્રીજો એ, તો એક જ ફેસ પર આ રીતે અરેન્જ કરી દઈશું. તો આને કહેવાશે ફેશિયલ. બાકીનું છે તો અહીં બી ગોઠવી દેવાનું, તો આને ફેશિયલ. ફેશિયલ આવશે. મેરેડિયોનલમાં તો એ ઉપર સેમ ટુ સેમ બીજો એ અહીં, બાકીનો છે તો અહીં ગોઠવી દે, બાકીના પર બી, તો આને મેરિડિયોનલ, જેને મર. ફેસ અને મર આ રીતે છે આપણે યાદ રાખશું. તો યાદ રાખશું ફેશિયલમાં યાદ રાખવાનું ઉપર અને નીચે વિરુદ્ધ લગાવવાના, એટલે કે અલગ અલગ ગોઠવવાના. મેરેડિયોનલમાં આપણે યાદ રાખવાનું ઉપર નીચે બે સેમ, બાકીના છે ત્યાં ગોઠવી દો. 3 છે તો બે ઉપર આવી ગયા, ઉપર નીચે સેમ, તો બાકીના છે એને ગોઠવી દો. તો મેરેડિયોનલ
ને આ ફેશિયલ કહેવાશે. એનું ઉદાહરણ લખી નાખીએ. CO NH3 NO2 ફેશિયલ ડ્રો કરીએ. CO છે આપણી જોડે, તો આપણે ફેશિયલ ડ્રો કરવો છે. તો ઉપર લગાવવાનો NH3, નીચે લગાવો NO2, કેમ કે ફેસ છે બધાના અલગ અલગ હોય એવું યાદ રાખવાનું. ફેસ જે છે બધાના અલગ અલગ હોય, તો ઉપરનું ફેસ નીચેનું ફેસ ડિફરન્ટ, બાકીના છે ગોઠવી દો NO2. તો બીજો NO2 અહીં, ત્રીજો NO2 અહીં લગાવી દઈએ. NH3 છે તો એક NH3 આ બાજુ, બીજો અને ત્રીજો NH3 આ બાજુ. તો આ સંઘટક ફેશિયલ થયા છે. મેરેડિયનલમાં યાદ રાખશું મેરેડિયનલમાં ઉપર લગાવ્યો NH3 ને નીચે બી લગાવી દો NH3, બંને ઉપર નીચે સેમ કરી દો. NH3 બાકી રહ્યો, એક NH3 3 છે તો એક અહીં લગાવી દઈએ. NO2 માં એક NO2 અહીં, બીજા બે NO2 અહીં લગાવી દઈએ. ઉપર નીચે સેમ કરી દો તો આને કહેવાશે મેરેડિયનલ. તો મેરેડિયનલ આ થઈ ગયું ફેશિયલ મેરેડિયનલ સંઘટક. તો કે ભૌમિતિક સંઘટકતામાં આ હતું આપણી સવર્ગાંક 6માં. હજુ એક બાકી રહ્યું સૂત્ર સવર્ગાંક 6માં. સવર્ગાંક 6માં બીજું એક પ્રકારનું સૂત્ર બનશે કે જેમાં A2 દ્વિદંતીય લિગેન્ડ હોય. LL એ શું છે? દ્વિદંતીય લિગેન્ડ છે. આ આપણી જોડે દ્વિદંતીય લિગેન્ડ છે. લિગેન્ડ હોય ત્યારે આપણને સંકીર્ણ સંયોજનમાં સંઘટકતા જોવા મળશે. એમાં પણ સંઘટકતા સીસ ને ટ્રાન્સ જોવા મળશે. સીસ અને ટ્રાન્સ જોવા મળશે. તો ઉદાહરણ લઈ લઈએ આપણે. ઉદાહરણમાં છે આપણી જોડે CO Cl2 En2. હવે Cl છે એક દંતીય છે, En2 દ્વિદંતીય છે. તો સીસ અને ટ્રાન્સ સંઘટક દોરવાના છે. તો Cl એક દંતીય લિગેન્ડ છે, એ સમાન સાઈડ એટલે કે એક જ સાઈડ પર આવશે તો એને સીસ કહેવાશે. એટલે કે CO Cl આ એક જ સાઈડ પર છે, જ્યારે બાકી રહ્યું En. તો આને કહેવાશે સીસ સંઘટક. CO Cl ઉપર Cl ઉપર આને કહેવાશે ટ્રાન્સ. સેમ સાઈડ પર તો સીસ અપોઝિટ સાઈડ પર એટલે કે વિરુદ્ધ સાઈડ પર હશે તો ટ્રાન્સ કહેવાશે. તો આ તો આપણા ભૌમિતિક સંઘટકો, એની શોર્ટ ટ્રીક એટલે કે આ રીતે એને યાદ રાખવાના હતા ઉદાહરણ સાથે.